ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಅಂತ ತಂಬ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಹೌದು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು. ಸೊ ನಾನು ನೀನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಂದ, ಸೊ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಟೋಟಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವ್ರ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Answer the following question by choosing the right option. Juliet hangs upon the cheek of night as. The answer is option D. Rich jewel. Okay, next one. In the poem on children, the poet says that parents may house the bodies of the children but not their. Option C. Souls. And in a sunny morning, the name of the villa where the silver maiden stayed was called Maricela. Option B. In the poem, when you are old, love failed and his head his face hummed. Option B. A crowd of stars. In the lesson, the garden, the old man's eyes were suffused with. Answer D. Native intelligence. In the poem Heaven, if you are not here on earth, the tender sunshine leans on verdant garden. Answer A. Option A. And a seventh one. Consider the two sentences from the lesson Japan and Brazil are through a traveler and another. The question follows statement. So answer is option D. Both the statements and reasons are true. So 1 minute. Okay, next one. Match the column A with column B with reference to the lesson. I believe books will never disappear, and choose the correct option. Answer B. So next one. Identify the sequence of events that led Marcus I.B. to become the culture minister. Answer B. Sorry, A. And next one. Water knows the right hues rage of. Option D. Sorry, A. Option C. Sorry, option C. And next line. Fill in the blanks with passive form of the verb given in the brackets. So Monaco was called a toy kingdom. A murder was committed. So committed alva. It was committed. Passive form of the verb is was committed. The kingdom criminal was sentenced to death by the judges, but the kingdom had no resources to execute the criminal, so the criminal was asked. Ask ಇದೆ verb. So passive form was asked to run away. Next one. Fill in the blanks by choosing the appropriate expressions given in brackets. So the traffic in the big cities is increased by leaps and bounds. ಇಲ್ಲಿ
The answer is this one, leaps and bounds. And it has become difficult for the computers to keep one shirt on. So second optionally this one. And next, read the following paragraph and match the pronouns in a side A with nouns and noun phrases in side B they refer to. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ದ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ವೇರ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೂ, ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್. ಸಿ ರಿದಮಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ college day. College day was memorable day in the student's life. Next, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಗ್ರಾಮರ್. ರೀರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಜಂಪಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಈಸ್ ವಾರ್ ಇನ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಚೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ವರ್ಬ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ದ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆರಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಎಲ್ಪ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಎಲ್ಪ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಪ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಎಲ್ಪ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಲಿಂಕರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ತಮ್ಮನ ಆ್ಯಸ್ ಬಸವ ವೆರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಫ್ ತಮ್ಮನ ಬಾಟ್ 4 more acres adjacent to his land. ಬಸವಯ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋಡ್ ಸೂಟ್ ಇಫ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಹವೆವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿರೈಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುಡಂಟ್ ದೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಶುಡಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಶುಡಂಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಡಂಟ್ ದೇ, ಶುಡ್ ದೇ is the correct one. And next, frame WH question to get the underlined word as answer. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ WH ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಫ್. ಯಾವುದು ವಿಚ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು WH ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಸೊ ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲವ್ ಟು ಈಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸನ್ನಿಧಿ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಆನ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಎರರ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ read the following paragraph and make by filling the boxes given below. Chocolate is made from cocoa beans. Chocolate with its rich velvety textures and deep complex flavors captivates the senses and has become a symbol of indulgence. So chocolate made from cocoa beans. So answer is cocoa beans. Next, second one, as rich. Chocolate with its rich velvet texture and deep complex flavors. So answer is as rich, velvety texture and deep complex ಫ್ಲೇವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ captivates the senses and has become a symbol of indulgence. So answer is indulgence. So okay, next report the following conversation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್. 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ಈ ಡೈಲಾಗ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈಲಾಗ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರಾಜ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಆರ್ ಹೆಲೋ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದೇವರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ದೇವರಾಜ್ ಹೆಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು. ಸೊ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಿವಾಜಿ, ಫೈನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಶಿವಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾವ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಾವ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಶಿವಾಜಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಾಜ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಿರಬೇಕು. ಸೊ ಓನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಓನ್ ಏನದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಫೈನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಐ ಓನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾವ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವರಾಜ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡೈಲಾಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಗ್ರಾಮರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ರಾಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತೀರಲ್ವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀಡಿರುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ಮಾಯಾತನುಜ ಯಾರೆಂದರೆ ಮಂಡೋದರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರು, ಅನ್ಯಲಿಂಗವನ್ನು ನೆನೆಯದವರು, ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸಿದವರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ಯಲಿಂಗವನ್ನು ನೆನೆಯದವರು, ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸಿದವರು. ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಯಲಿಯಾದೊಬ್ಬನ, ಈ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇದು ಗಂಡನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದುರ್ಗಂಧ ಬಿಡದಿರುವುದು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಊರಂಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೊರಲೋಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವಳು ಯಾರು? ತಾಯಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಲೇಖಕಿ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೇಗೌಡ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿರೂಪಕರ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾರು? ಎಕಲಾಜಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈನ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆ. ಸೊ 10th ಒನ್ ನಾಗರಾಜ ಕೋವಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಶಿಕಾರಿಗಂಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಿಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ನಾನು ಬೇಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಗಿಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಇದು 12th ಒನ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 12th ಒನ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು 11th ಒನ್ಗೆ. ಸೊ 13th ಒನ್ನು ಇದು, 14th ಒನ್ನು ಇದು ವಾತ್ಸಾಯನ, 15th ಒನ್ನು ಇದು ಚಂದ್ರಭವನ. ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಹಿಯವರು ಏಳುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಚಹಾ ಹೋಟೆಲಿನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಭವನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಪುರಂದರದಾಸ ಕೀರ್ತನೆ, ಬೆಳಗುವ ಜಾವ, ಮುಕ್ತಕಂಠ, ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ, KS ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜೀವಯಾನ, ಅತ್ತಿ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾರುತಿ, ಒಮ್ಮೆ ನಗುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಭಾಗ, ಇದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ, 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇದು ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿನೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಇದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಸಾರಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ MCQ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಯಾರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.